Hello, hello everyone. This is Professor Kori SS from Vidyavardhan Institute of Technology. Today we are going to discuss about the subject computer graphics. So let's start. First of all, we will see the teaching scheme for computer graphics. This subject having a theory paper of 17 marks, then you require 28 marks for passing. Again, it having progressive theory of 30 mark. In this, the 20 marks for the average of two tests. That unit test we are conducting in the semester. There are two tests, so the average of two tests, that is 20, and 10 marks are for the project. Then in the practical we are conducting 25 marks end semester exam, which is internal, and again 25 marks for your progressive assessment, that is for manual. Next we will see the specification table. In that we will see the chapter wise marks for topics. There are total 5 topics in this subject. The first topic is basics of computer graphics, which is for 8 marks. Next, second chapter is raster scan graphics, it having 18 marks. Third, overview of transformation, having 18 marks. Next, fourth, windowing and clipping, it is for 14 marks. And last one is fifth chapter, introduction to curves, it is for 12 marks. So today we will start the first chapter, that is basics of computer graphics. So let's start the discussion about the first chapter, that is unit 1, basics of computer graphics, which is for 8 marks. First we will see what is computer graphics. Computer graphics is a branch of computer science that deals with generating images with the aid of computers. Means what? So it is one of the branch of computer science in that we are generating the image with the help of computers. म्हणजे काय तर कॉम्प्युटर ग्राफिक्स ही एक कॉम्प्युटर सायन्सची शाखा आहे आणि याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, वेगवेगळ्या इमेजेस जनरेट करणार आहोत विथ द हेल्प ऑफ कॉम्प्युटर. तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो, कॉम्प्युटर ग्राफिक्स असं म्हणू शकतो. देन we will see another definition for computer graphics, that is computer graphics is an art of drawing pictures, lines, charts, etc. using computers with the help of programming. म्हणजे काय तर कॉम्प्युटर ग्राफिक्स ही एक आर्ट आहे किंवा कला आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण काय काय करणार आहोत की इमेज तर आपण जनरेट करणार आहोतच, त्याच पद्धतीने इमेजशी रिलेटेड म्हणजे काय पिक्चर्स असतील, लाईन्स असतील, काही चार्ट्स असतील, अशा पद्धतीचे आपण काय करणार आहोत, हे ड्रॉ करणार आहोत. आणि हे सगळे ड्रॉ करण्यासाठी आपल्याला काय कशाची गरज आहे, प्रोग्रॅमिंगची गरज आहे. तर आपण प्रोग्रॅमिंगद्वारे आपण हे जे पिक्चर्स असतील, लाईन्स असतील, चार्ट्स असतील, हे सगळे ड्रॉ करणार आहोत. तर ह्याला आपण काय म्हणू शकतो, कॉम्प्युटर ग्राफिक्स. तर पुन्हा एकदा बघा, computer graphics is an art of drawing pictures, lines, charts, etc. using computers with the help of programming. That is nothing but a computer graphics. So there are many definitions are available in the book as well as on the internet, so which are very simple to understand, that I have taken here. Next we will see the some definitions in this chapter which are
asked in the exam for 2 marks. Many times they are asking some definitions for 2 marks in this chapter. So we will see one by one. First one is a object. तर ऑब्जेक्ट म्हणजे काय बघा. तर ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट दे आर रिअल वर्ल्ड एंटिटीज रिप्रेझेंटिंग ॲक्च्युअल थिंग्स. म्हणजे काय, तर ज्या रिअल वर्ल्ड एंटिटीज निसर्गामध्ये ज्या काही आपल्याला रिअल वर्ल्ड काही एंटिटी आहेत, उदाहरणार्थ काय, फॉर एक्झाम्पल फ्लावर, ट्री असेल, होम असेल, तर हे काय आहेत, रिअल वर्ल्ड एंटिटी आहे. तर त्या ज्या एंटिटी आहेत त्याला आपण काय म्हणू शकतो, ऑब्जेक्ट्स असं म्हणू शकतो. मात्र त्या जर आपल्याला कॉम्प्युटरवर किंवा एखाद्या स्क्रीनवर रिप्रेझेंट करायचे असतील तर दे रिक्वायर 3 dimensional coordinate system. That is, they are representing on the screen using 3 dimensional coordinate system. So these are called as a objects, and you can see the examples for the object, that is flower, tree, home, etc. Okay, then we will see next image. What is image? Representation of real world object on the digital display device. On digital display device, for example on any screen, computer, mobile, on any display devices. So that is called as a image. Representation of real world object on a digital display device म्हणजे काय, की जे आपण मगाशी ऑब्जेक्ट आपण बघितले ते रिअल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आहेत, तर ते आपण काय करायचे आहेत, ते आपल्याला डिस्प्ले कशावर करायचे आहेत, एखाद्या डिव्हाइसवर करायचे आहेत, डिस्प्ले डिव्हाइसेसवर. आणि ज्यावेळेला ते आपण डिव्हाइसवर डिस्प्ले करणार तर त्याला आपण काय म्हणणार, इमेज असं म्हणणार आहेत. मग ते कोणत्या पद्धतीचं ग्राफिक्स असेल, एखादं पिक्चर असेल तर त्याला आपण इमेज म्हणतो. ज्यावेळेला आपण मोबाईलमधून एखाद्या याच्या गोष्टीचा, एखाद्या वस्तूचा आपण फोटो घेतो आणि तो आपण मोबाईलवर ओपन करतो तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो, इमेज असं म्हणू शकतो. आणि ती रिअल वर्ल्डमधली जी काही एंटिटी होती त्याला आपण काय म्हणू शकतो, ऑब्जेक्ट असं म्हणू शकतो. नेक्स्ट विल सी अनदर डेफिनेशन which is asked many times in the exam, pixel and resolution. So we will see first pixel. So any image is made up from small dots. There are thousands of dots are present in any image. So these are small dots are called as a pixel. That is, the image which is displayed on a screen is made up of thousands of small dots, and these dots are called as a pixel. म्हणजे काय, की कोणती एखादी आपण इमेज बघितली तर ती इमेज ही खूप लहान लहान छोट्या छोट्या अशा लाखो स्मॉल अशा डॉट्सपासून बनलेले असतात. तर ते डॉट्स म्हणजेच आपण त्याला आपण काय म्हणू शकतो, पिक्सेल. अँड दे आर जनरली मेड अप फ्रॉम RGB. तर रेड, ग्रीन, ब्लू ह्या कलरपासून तो आपण पिक्सेल काय झालेला असतो, बनलेला असतो. त्याच्यानंतर अजून एक त्याला आपण पिक्सेलला डेफिनेशन अशी आहे, इन अनदर वर्ड्स, पिक्सेल इज अ स्मॉलेस्ट ॲड्रेसेबल युनिट ऑफ अ इमेज. पिक्सेल इज अ स्मॉलेस्ट ॲड्रेसेबल युनिट ऑफ इमेज. तर पिक्सेल म्हणजे हे लहान असे डॉट्स असतात, तर ते जी इमेज असते तर ते छोट्या छोट्या डॉट्सपासून बनलेले असतात आणि त्या डॉटला आपण काय म्हणू शकतो, पिक्सेल असं म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे आहे ते रिझोल्युशन. तर रिझोल्युशन बघा, तर इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पिक्सेल्स फॉर हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस अँड नंबर ऑफ पिक्सेल्स फॉर व्हर्टिकल ॲक्सिस. म्हणजे काय, तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एखादी इमेज ही छोट्या छोट्या पिक्सेलने बनलेली असते. तर त्याच पद्धतीनं एखादी इमेज आपल्याला डिस्प्ले करायची असेल आणि तर त्या इमेजमध्ये जेवढे काही पिक्सेल्स असतील, टोटल असतील, तर त्या टोटल जे काही पिक्सेल्स लागणार आहे ते डिस्प्ले करण्यासाठी, तर ते टोटल पिक्सेलनं आपण काय म्हणतोय रिझोल्युशन असं म्हणतोय. किंवा
एखादी इमेज डिस्प्ले करण्यासाठी लेफ्ट टू राईट, टॉप टू बॉटम जेवढे काही पिक्सेल लागतील तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो, रिझोल्युशन असं म्हणू शकतो. उदाहरणार्थ एखादी इमेज आहे तर त्या इमेजमध्ये m रोज आणि n कॉलम आहेत, तर त्या इमेजचं रिझोल्युशन काय होईल, m × n असं त्याचं रिझोल्युशन होईल. आपण बऱ्याच वेळा कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनचं रिझोल्युशन बघतोय डेस्कटॉपवर राईट क्लिक करून, हे एवढं रिझोल्युशन आहे. तर जेवढं रिझोल्युशन जास्त तेवढी त्या एखाद्या इमेजची क्लॅरिटी जास्त असं आपण म्हणतो. उदाहरणार्थ आपण मोबाईलला म्हणू शकतो की आपण म्हणतो की कॅमेरा आपला 8 मेगापिक्सेल आहे, 12 मेगापिक्सेल आहे, 15 मेगापिक्सेल आहे. म्हणजे तेवढं त्याचं रिझोल्युशन काय असू शकतं, जास्त असतं. म्हणजे तेवढी ती इमेज डिस्प्ले करण्यासाठी तेवढ्या पिक्सेलनं ती इमेज काय केली जाते, डिस्प्ले केली जाते. त्यामुळे त्याची क्लॅरिटी वाढते. तर ते रिझोल्युशन असं आपण त्याला म्हणतो. Next we will see the applications of computer graphics. In that, first is user interface. So user interface is one of the main factor of popularity of any software. The user interface contains various controls, visual controls like buttons, menu, icon, scroll bar, etc. म्हणजे काय की युजर इंटरफेस म्हणजे ग्राफिकल इंटरफेस जो आहे तर तो महत्त्वाचा पार्ट, कुठल्याही सॉफ्टवेअरमध्ये महत्त्वाचा पार्ट प्ले करतो, जेणेकरून ते युजर फ्रेंडलीनेस वाढवण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. मग त्याच्यामध्ये काही वेगवेगळे कंट्रोल्स असतील. फॉर एक्झाम्पल मग काही बटन असतील, मेनू असतील, आयकॉन असतील, स्क्रोल बार, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बटन, असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे मेनू असतात. तर ते मेनू डिझाईन करण्यासाठी किंवा ग्राफिकल इंटरफेस जो आहे, युजर इंटरफेस हा क्रिएट करण्यासाठी आपण काय वापरतो, कॉम्प्युटर ग्राफिक्स. सो दिस इज अ फर्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्युटर ग्राफिक्स. देन सेकंड, प्लॉटिंग graph and chart. We will see in industry or business, in government or in a educational organization, computer graphics is a most commonly used to create 2D and 3D graphs. For example, bar chart, pie chart, or some histograms. म्हणजे काय की कोणत्याही तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये गेला, मग गव्हर्नमेंट असेल किंवा काही एज्युकेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये असेल, बिझनेसमध्ये जर गेला, तर आपण काय करतो की तिथं वेगवेगळ्या पद्धतीचे आपल्याला काय करावं लागतात, ग्राफ्स काढायला लागतात. 2D असतील, 3D असतील. तर ते वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे ग्राफ काढायचे असतील किंवा चार्ट्स काढायचे असतील, तर तिथंसुद्धा आपण कॉम्प्युटर ग्राफिक्स हे यूज करू शकतो. थर्ड, ऑफिस ॲटोमेशन अँड डेस्कटॉप पब्लिशिंग. So the desktop publishing on a personal computer allow the use of graphics for creation and arranging information. म्हणजे जी आपण कॉम्प्युटरवर किंवा आपल्या डेस्कटॉपवर जी आपण काय माहिती, वेगवेगळ्या पद्धतीचा डेटा आपल्याकडे कलेक्ट होत असतो, तर तो डेटा वेगवेगळ्या आपण फोल्डरमध्ये अरेंज करून ठेवतो. तर त्याच्यासाठी त्यामध्ये सुद्धा आपण काय करू शकतो, वेगळ्या फोल्डर असतो, ते आयकॉन आपण त्याला वेगळे सेट करू शकतो. तर तिथं आपण काय करू शकतो, हे कॉम्प्युटर ग्राफिक्स यूज करू शकतो. नेक्स्ट, फोर्थ, कॉम्प्युटर एडेड ड्राफ्टिंग अँड डिझायनिंग. द कॉम्प्युटर एडेड ड्राफ्टिंग युजेस ग्राफिक्स टू डिझाईन components of mechanical, electrical and electronics devices such as automobile bodies, structure of building, aeroplane, ships, etc. म्हणजे काय की जर आपल्याला काही मेकॅनिकल असतील, इलेक्ट्रिकल असतील, इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हायसेस असतील, तर ह्यांचे काही कॉम्पोनंट्स आपल्याला जर डिझाईन करायचे असतील, उदाहरणार्थ एखादी आपल्याला गाडी हे करायची आहे, बनवायची आहे, त्याचं स्ट्रक्चर काढायचं आहे, किंवा एखाद्या बिल्डिंगचं स्ट्रक्चर काढायचं आहे, एखाद्या एरोप्लेनचं स्ट्रक्चर आपल्याला डिझाईन करायचं आहे, तर त्या वेगवेगळ्या त्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आपण काय करू शकतो, आपण ऐकले CAD, CAM असे काही सॉफ्टवेअर्स आहेत, तर ह्याचा यूज करून आपण काय करू शकतो, ते ड्रॉ करू शकतो. तर तिथंसुद्धा आपल्याला
कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा यूज करू शकतो. पण दिस इज वन ऑफ द ॲप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्युटर ग्राफिक्स. नेक्स्ट कार्टोग्राफी मीन्स वॉट? सो इट युजेस ग्राफिक्स टू रिप्रेझेंट geographical maps, weather maps, population density maps etc. तर आपल्याला काही मॅप आपल्याला जर काढायचे असतील, वेगवेगळे जॉग्राफिकल असेल, वेदरचं असेल, पॉप्युलेशनचं असेल, तर ते जे आपण मॅप जे आपण ड्रॉ करतो तर ते सुद्धा विथ द हेल्प ऑफ कॉम्प्युटर ग्राफिक्स ड्रॉ करू शकतो. नेक्स्ट एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग मध्ये तर आपण खूप वेळेला कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा यूज करतो. जे आपण काही स्टडी मॉडेल किंवा एज्युकेशनल जे आपण काही मॉडेल्स बघितले असतील, तर जे सर्व काही जे मॉडेल्स आहेत तर ते मॉडेल बनवण्यासाठी आपण कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा यूज करू शकतो. सो दिस एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ॲप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्युटर ग्राफिक्स. नेक्स्ट 7 इज सिम्युलेशन अँड ॲनिमेशन. So here we used graphics in making simulation of mathematical models and mechanical systems. Also it is used in animated movies and cartoon films. Means what? जर आपल्याला काही सर्किट ड्रॉ करायचे असतील किंवा मेकॅनिकलचे काही मॉडेल्स असतील तर तिथं आपण काय करू शकतो की सिम्युलेशन दाखवतो किंवा प्रोसेसचा फ्लो दाखवतो. तर ते आपण एखादी सर्किट ड्रॉ करायचे किंवा एखादा प्रोसेसचा फ्लो दाखवायचे तिथं सुद्धा आपण काय करू शकतो की ग्राफिक्सचा यूज करू शकतो. किंवा त्याच पद्धतीनं काही ॲनिमेटेड मूवीज असतील किंवा काही कार्टूनचे फिल्म्स असतील तर तिथंसुद्धा आपण हे सगळं कशाच्या माध्यमातून करू शकतो की कॉम्प्युटर ग्राफिक्सच्या माध्यमातून हे आपण ॲनिमेशन करू शकतो. दॅट इज ॲनिमेटेड मूवीज अँड कार्टून फिल्म्स. लास्ट वन इज एंटरटेनमेंट. Here also we can use graphics to making a musical videos, television shows, games etc. So we will see there are variety of games are available. In that we use the computer graphics. जे काही व्हिडिओ गेम्स वगैरे आहेत तर त्या गेममध्ये वगैरे आपण काय करू शकतो, आपण ह्या ग्राफिक्सचा यूज करू शकतो. सो these all are the applications of computer graphics. So the question can be asked here for 4 marks. What are the applications of computer graphics? So you can briefly explain all the applications. So thank you. Today we are cover some basics of first chapter, that is basics of computer graphics. In that we have covered the definitions of object, then image, what is object, what is image, then pixel, resolution, finally the applications of computer graphics. So in next video we will see what are the display devices of the computer graphics. So thank you for watching this video. So those students which have not subscribed to channel, so please subscribe and share. Thank you very much.